Okay, welcome friends. In this video we are going to talk about the blood composition of blood cells. म्हणजे आपण या व्हिडिओमध्ये काय बघणार आहोत तर composition of blood cells. तर आपण in the previous video we already discussed about the human circulatory system, and for the human circulatory system, in that system we saw about the various parts or various organs of the human circulatory system, as well as we saw how blood is transferred throughout the body, by which method or by which ways we already discussed about that. I am not going to discuss again and again about this. So now you try to understand. Here we are going to discuss about the blood. What is blood? म्हणजे आपण या व्हिडिओमध्ये काय बघणार आहोत तर आपण बघणार आहोत की ब्लड म्हणजे काय आहे. तर आपल्याला माहिती आहे की ब्लड नॉर्मली ब्लड कोणत्या कलरचं असतं. नॉर्मली इट इज इन रेड इन कलर. बरोबर, आपण रेड कलरचं आपण म्हणत असतो की रक्ताचा जो कलर आहे तो लाल कलरचा असतो किंवा इट इज ब्लड हे रेड कलरचं असतं. सो ट्राय टू अंडरस्टँड हिअर. सो ब्लडमध्ये काय काय आहे. फक्त ब्लड आपण लाल रंगाचं ब्लड असतं म्हणून म्हटलं म्हणजे झालं का, तर त्याच्यामध्ये काय काय असतात, कोणकोणत्या सेल्स प्रेझेंट आहेत. कारण ब्लड हॅव actually blood, it is a composition of many types of cells. Okay, and in this video we are going to discuss about its type, about the composition of the blood cells. So try to understand. It is a fluid. Blood हे कसा आहे. It is a fluid connective tissue. Blood is a fluid connective tissue that consists plasma, blood cells and platelets. म्हणजे ब्लड कसं आहे, रक्त हे एक फ्लुइड कनेक्टिव्ह टिश्यू आहे. फ्लुइड म्हणजेच काय, थोडक्यात आपण बोलू की जो वॉटरी टाईप, म्हणजे थोडक्यात आपण बोलतो त्याला की सॉलिड आणि लिक्विड. ओके, तर आपण असं पण बोलू शकतो की लिक्विड फॉर्म मधला हा एक कनेक्टिव्ह टिश्यू आहे. लिक्विड फॉर्म मधला कसा आहे, हा एक कनेक्टिव्ह टिश्यू आहे. आणि ह्यामध्ये काय काय असतं, प्लाझ्मा असतो, प्लेटलेट्स असतात आणि वेरियस टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स असतात. So we will discuss about this. So blood, it is a fluid connective tissue that consists of plasma, blood cells and platelets. What are the important functions? What is the important functions of that blood cells? तर important function त्या blood cells काय आहे किंवा या bloodचं काय आहे. It provide nutrition, hormones and oxygen throughout the body. Second line बघा. It provides nutrition, hormones, oxygen थ्रू आउट द बॉडी. आपण ज्यावेळी सर्क्युलेटरी सिस्टम बघत होतो त्यावेळी आपण बघितलं होतं का सर्क्युलेटरी सिस्टम इम्पॉर्टंट आहे. बिकॉज वॉट एव्हर द न्यूट्रियन्स विच इज ॲब्सॉर्ब्ड बाय द डायजेस्टिव्ह सिस्टम, बाय द डायजेशन, or and after that how there are many hormones which is secreted by our endocrine system. It also comes into the bloodstream. The nutrients also comes into the bloodstream, and oxygen through the respiratory system, it also enters inside the bloodstream, and through that bloodstream or through that circulatory system, these all minerals, these all nutrition, hormones and oxygen is provided various organs or various body parts of our body. Okay, we already discussed about that. So that's why what is the function of that blood cells or the blood, this blood which is important to provide nutrition, hormones, oxygen throughout the body. Got it? So third line you can see here, it makes up 8% of our body weight. म्हणजे जे रक्त जे आहे आपल्या बॉडीमध्ये, आपली बॉडीचं जे सपोज आपल्या बॉडीचं वेट, आपल्या बॉडीच्या वेटपैकी 8% ही रक्ताचं प्रमाण असतं आपल्या बॉडीमध्ये. किती टक्के? 8%. So it makes up 8% of body weight. म्हणजे टोटल बॉडी मास किंवा टोटल बॉडी वेट जर घेतलं तर त्यापैकी 8% आपल्या बॉडीमध्ये वेट जे काय आहे ते ब्लड प्रेझेंट असतं. सो इन द अडल्ट 5 to 6 लिटर ब्लड, अप्रॉक्सिमेटली 5 to 6 लिटर ब्लड विच इज प्रेझेंट इन अडल्ट. किती असतं एखाद्या अडल्ट, म्हणजे एखाद्या अडल्ट ह्युमन बीइंगमध्ये आपण बघितलं तर 5 ते 6 लिटर हे रक्ताचं प्रमाण असतं. किती लिटर प्रमाण असतं? 5 ते 6 लिटर. सो हिअर इन द अडल्ट 5 to 6 लिटर ऑफ ब्लड विच इज प्रेझेंट इन ह्युमन body, and it makes up 8% of our body weight. So you got it up to this. इथे पण तुम्हाला समजलं. Blood, it is a connective tissue that contains, or it is a connective tissue that consists plasma, blood cells and platelets. It provides nutrition, hormones and oxygen throughout the body, and it makes 8% of our body weight, and
the normal human adult being, it composed 5 to 6 liter of the blood. Got it? So now you try to understand. We are going to discuss about the types of blood cells. आपण काय बघणार आहोत? काय कोणकोणत्या प्रकारचे ब्लड सेल्स आहेत. आपण ब्लड मध्ये काय काय बघणार आहोत, कोणकोणत्या प्रकारचे ब्लड सेल्स आहेत. आपण प्लाझ्मा बद्दल सुद्धा बोलणार आहोत, आपण ब्लड सेल्स बद्दल सुद्धा बोलणार आहे आणि आपण प्लेटलेट्स बद्दल सुद्धा बोलायचं आहे. सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द types of blood cells. So actually there are lots of types of blood cells which is present in our blood stream. आपल्या ब्लड स्ट्रीम म्हणजे थोडक्यात काय, आपल्या रक्ताभिसरण संस्थेत भरपूर प्रकारच्या अशा सेल्स आहेत. त्या प्रत्येक सेल बद्दल आपण आता बघायचं आहे. सो ट्राय टू अंडरस्टँड. फर्स्ट सेल वी आर गोइंग टू डिस्कस. दिस इज द आरबीसी. मीन्स व्हॉट? आरबीसी म्हणजे आपण, तुम्ही नाव ऐकलंय, रेड ब्लड सेल. तुम्ही माहिती आहे कधीतरी आपण एखादा आपल्या घरातली व्यक्ती जर आजारी पडली तर त्यांना ब्लड टेस्ट करायला डॉक्टर काय सजेस्ट करतात की तुम्ही ब्लड टेस्ट करा, त्याच्यावरती आपण त्याची ट्रीटमेंट ठरवूयात. ओके, म्हणजेच काय, डायग्नोसिस म्हणतो त्याला आपण. ओके, तर प्रोग्नोसिस मध्ये आपण काय बोलतो डॉक्टरांच्या, प्रोग्नोसिस म्हणजे डॉक्टरांची एक अशी असते की डॉक्टर एक अंदाज बांधतात की हे असं असेल किंवा ह्या हे सिम्पटम्स ह्या डिसीजशी रिलेटेड आहे, म्हणून ते एक प्रोग्नोसिसवरती काही मेडिसिन देतात. पण त्या प्रोग्नोसिसवरती जर त्या पेशंटला कमी नाही आलं तर डायग्नोज करण्याची गरज येते. म्हणजेच त्याला काय बोलतो आपण, डायग्नोसिसमध्ये जर आपण समजा काही ब्लडमध्ये प्रॉब्लेम असेल तर आपल्या ब्लड जे आहे ते आपण सॅम्पलसाठी पाठवतो आणि सॅम्पलसाठी पाठवल्यानंतर जो काही ब्लड रिपोर्ट येतो त्या ब्लड रिपोर्टनुसार आपण त्याच्यावरती ती डॉक्टरांची ट्रीटमेंट ठरलेली असते. सो नाऊ यू ट्राय टू अंडरस्टँड टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स. सो आरबीसी, यू हर्ड अबाउट दॅट आरबीसी वर्ड. आरबीसी मीन्स व्हॉट? रेड ब्लड सेल अँड इट इज ऑल्सो नोन ॲज द इरिथ्रोसाइट्स. त्याला आपण काय बोलतो? इट इज ऑल्सो नोन ॲज द इरिथ्रोसाइट्स सुद्धा बोलतात. म्हणजे आरबीसीचा काय काय बोलतात? आरबीसीचा लॉंग फॉर्म जो आहे तो रेड ब्लड सेल्स आणि त्याला काय बोलतो आपण? इट इज ऑल्सो नोन ॲज द इरिथ्रोसाइट. इरिथ्रोसाइट इट इज अ सायंटिफिक लँग्वेज अँड कॉमनली नोन ॲज द आरबीसीस. गॉट इट? So it is a biconcave without a nucleus. हा कसा कोणत्या शेपचा असतो? इट इज अ बायकॉन्केव्ह शेप. ओके, हा बायकॉन्केव्ह शेपचा असतो आणि मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग दॅट दी न्यूक्लियस, याच्याजवळ आरबीसी सेलमध्ये काय नसतो? न्यूक्लियस नावाचा प्रकार नसतो. मीन्स व्हॉट? आरबीसी, इनसाइड द आरबीसी सेल देर इज नो न्यूक्लियस. सो इट इज अ विदाउट न्यूक्लियस. सो दिस सेल इट इज अ विदाउट न्यूक्लियस. सो म्हणजे जर समजा याच्याकडे न्यूक्लियस नाही म्हणून याला आपण प्रोकॅरियोट्स मध्ये काउंट करू शकतो का? तुम्हाला माहिती आहे आपण ज्यावेळी सेल चॅप्टर बघत होतो, त्याचा ओव्हरव्ह्यू बघत होतो, त्यावेळी आपण त्या सेल चॅप्टरमध्ये आपण हे बघितलं होतं की सेल चॅप्टर बघताना आपण बघितलं होतं की प्रोकॅरियोट्स आणि युकॅरियोट्स. सो प्रोकॅरियोट्स इट डू नॉट हॅव अ ट्रू न्यूक्लियस or they don't have a nucleus and eukaryotes have the nucleus. माहिती आहे, इथे तुमच्या काही विद्यार्थ्यांच्या मनात असा प्रश्न येत असेल की सर तुम्ही बोलताय ठीक आहे आरबीसी जवळ न्यूक्लियस नाही आहे म्हणून काय याला आपण प्रोकॅरियोट्स मध्ये कन्सिडर करू का? तर नाही, याला आपण प्रोकॅरियोट्स मध्ये कन्सिडर करू शकत नाही. ओके, याला आपण युकॅरियोट्स मध्ये कन्सिडर करतोय. सो डोंट फॉरगेट अबाउट दिस. दॅट इज इफ द आरबीसी डू नॉट हॅव न्यूक्लियस, दॅट मीन्स we cannot insert into that particular, means we cannot insert into the prokaryotic chart. Why? Because it is a eukaryotic cell, but they do not have the nucleus. समजलं? यामध्ये यांच्यामध्ये काय नसतो? न्यूक्लियस नसतो. So try to understand. It contain iron rich proteins. It contain iron rich proteins. Means what? RBC have iron rich protein which is known as the hemoglobin. काय असतो? आरबीसी कडे काय असतात? हिमोग्लोबिन नावाचा प्रोटीन्स असतात. तर हिमोग्लोबिन नावाचे प्रोटीन्स हे आरबीसी कडे असतात. मग ते ह्या हिमोग्लोबिन नावाच्या प्रोटीनमुळेच आरबीसीचा कलर कसा असतो? रेड असतो. म्हणजे त्याचा, सो बिकॉज ऑफ दॅट और ड्यू टू हिमोग्लोबिन इट गिव्स रेड कलर टू दॅट आरबीसीज. गॉट इट? सो इट इज प्रोड्युस्ड इन बोन मॅरो. हे कुठे प्रोड्यूस केले जातात? बोन मॅरो मध्ये प्रोड्यूस केले जातात. सो व्हॉट इज बोन मॅरो? नाउ यू ट्राय टू अंडरस्टँड व्हॉट इज बोन मॅरो. यू नो, तुम्हाला माहिती आहे आपल्या हाडांची पोकळी असते. काय असते? आपल्या हाडांची पोकळी असते. आपल्या पायाचं हाड घ्या, हाताचं हाड घ्या किंवा आपला पाठीच्या कणा घ्या. पाठीच्या कण्यामध्ये किंवा आपण हा जो बॅक साईडचा जो बोन बोलतो त्याच्यामध्ये जे काही फ्लुइड असतं ते काय असतं? म्हणजे थोडक्यात काय, हाडांच्या आतल्या पोकळीला आपण बोन मॅरो थोडक्यात बोलतो असं आपण आता कन्सिडर करू. ओके, ह्याबद्दल आपल्याला डिटेलमध्ये डिस्कस करायचं नाहीये, पण आता
सध्या आपण काय करू की हाडांच्या पोकळीमधला जो काही स्पेस आहे त्याला काय बोलतो, बोन मॅरो. मग बोन मॅरो म्हणजेच काय, हाडांच्या पोकळीच्या मध्ये जे काही फ्लुइड प्रेझेंट असतं त्याला आपण बोलतो बोन मॅरो. सो दिस बोन मॅरो ॲक्च्युली इट इज टू टाइप्स, व्हाईट बोन मॅरो अँड रेड येलो बोन मॅरो अँड रेड बोन, व्हाईट, येलो अँड रेड बोन मॅरो. ओके, वी विल हियर I'm not going to discuss about in detail about the bone marrow. So now you try to understand that is this RBC which is produced in the bone marrow. म्हणजे ह्या RBC चं प्रोडक्शन कुठे होतं तर बोन मॅरोच्या मध्ये होतं. फंक्शन काय आहे, सो इट दिस RBC which is very helpful to transport of oxygen. So what it, म्हणून मी काय बोललो होतो, when ज्यावेळी आपण when we are discussed about the we were discussed about the respiratory system and blood circulatory system. So in that system we already discussed about that is this blood which is helpful to carry the oxygen also and to carry the carbon dioxide also. Why these blood cells or why this blood are responsible to carry the oxygen and carry the carbon dioxide? Because of that hemoglobin protein. Why? Because blood have RBC cells and these RBC cells are the iron rich protein. This iron rich protein which is known as the hemoglobin, and this hemoglobin this oxygen or this carbon dioxide is going to it goes to bind with that hemoglobin protein, and after the binding it provided throughout the body. So that's why this RBC have hemoglobin, and because of that, due to that hemoglobin protein, the function of that RBC is transport of oxygen. म्हणजेच काय, या हेमोग्लोबिन नावाच्या प्रोटीनमुळे आपले RBCs काय करतात, ऑक्सिजनचं ट्रान्सपोर्टेशन जे काय आहे थ्रूआउट द बॉडी हे करण्याचं काम करतात. इथे समजलं RBC बद्दल. सो फर्स्ट स्टेप वी डिस्कस्ड अबाउट द RBCs. So red blood cell or RBC which is known as erythrocytes also. It is a biconcave and without nucleus. Most important thing, it contains iron rich protein which is known as the hemoglobin, and due to that hemoglobin they are responsible to carry the oxygen throughout the body, and it is produced in bone marrow. Got it? So next cell now we are discussing about that white blood cells. कुठली बघणार आहोत, white blood cells. White blood cells means what? WBC. आपण काय बोलतो त्याला, WBC बोलतो. So now you try to understand white blood cell. White blood cell it is also known as the leukocytes. RBCs ला काय बोलतात, erythrocytes, आणि WBC किंवा white blood cell ला काय बोलतात, leukocytes. Got it? So it is a colorless cell. White blood, why it is colorless? Because of devoid of hemoglobin. Devoid of HB means what? Hemoglobin. It is a short form of that hemoglobin. So white blood cells, आपण रेड ब्लड सेल्स मध्ये बघितलं, रेड ब्लड सेल्स ह्या लाल कलरच्या काय आहेत, रेड कलरच्या काय आहेत, बिकॉज ऑफ हिमोग्लोबिन. आणि व्हाईट ब्लड सेल्स ह्या कलरलेस का आहेत, ह्या कलरलेस म्हणजे व्हाईट म्हणजे आपण कलरलेस बोलतो इथं. सो WBCs आर द कलरलेस सेल्स. व्हाय इट इज कलरलेस सेल्स? बिकॉज इट इज डिवॉइड ऑफ HB मीन्स व्हॉट, डिवॉइड ऑफ ऑक्सिजन. म्हणजे याच्यामध्ये काय, नॉट ऑक्सिजन, हिमोग्लोबिन. सो म्हणजेच काय, WBC कडे हिमोग्लोबिन नावाचं प्रोटीन नसतं, त्यामुळे ह्या व्हाईट ब्लड सेल, सो त्यामुळे ह्या ल्युकोसाइट्स कशा असतात, कलरलेस असतात, म्हणजेच व्हाईट मध्ये व्हाईट कलरचे असतात. सो इट कॉन्ट्रीब्यूट टू इम्युनिटी. म्हणजेच या WBCचं काम काय आहे, इट कॉन्ट्रीब्यूट टू इम्युनिटी अँड डिफेन्स मेकॅनिझम. म्हणजेच काय थोडक्यात की ह्या कॉन्ट्रीब्यूट कशामध्ये करतात, जसं RBC कॉन्ट्रीब्यूट कशामध्ये करतो, ट्रान्सपोर्ट ऑफ गॅसेस और ट्रान्सपोर्ट ऑफ गॅसेस, म्हणजे कार्बन डायऑक्साईड असेल किंवा ऑक्सिजन असेल यांचं ट्रान्सपोर्टेशन करायचं, याच्यामध्ये इन्व्हॉल्ड कोण असतं, RBC सेल असते. मग व्हाईट ब्लड सेलचं काम काय आहे, तर ही काय कुठे कॉन्ट्रीब्यूट करते, इट कॉन्ट्रीब्यूट इनटू इम्युनिटी अँड डिफेन्स मेकॅनिझम. आता इम्युनिटी म्हणजे तुम्हाला काय माहिती आहे का, सो ट्राय टू अंडरस्टँड इम्युनिटी म्हणजे काय. What? तुम्ही आता कोरोना in that COVID pandemic, you heard about the immune system. You have to improve your immune system. Whenever you are not able to improve your immune system, then you are not fit. Got it? So why? Because I will give you a good example regarding to this. Suppose this coronavirus enters in your body. So corona, it is a virus. Virus means it is a pathogen. It is a pathogen. So try to understand what is the role of that corona. It interfere with our immune system. म्हणजे हा काय करतोय, आपल्या प्रतिकारशक्ती सोबत
फाईट घेतोय किंवा इंटरफिअर करतो, त्यामुळे आपण काही होत नाही, त्यामुळे ते बरे होऊ शकत नाही. सो नाव यू ट्राय टू अंडरस्टँड ह्या प्रतिकारशक्ती किंवा ह्या इम्युनिटीमध्ये ह्या ब्लड सेलचं, कुठल्या ब्लड सेलचं, WBCचं खूप मोठं काम आहे. ओके, डिफेन्स मेकॅनिझमचं काम करते. म्हणजेच काय, थोडक्यात आपल्याला पॅथोजन्स पासून किंवा व्हायरसेस किंवा बॅक्टेरियापासून वाचवण्याचं काम कोण करत आहे, WBCs करतात. म्हणजेच काय, याचा काय पर्टिक्युलर रोल आहे तो आपण याच्या ज्यावेळी टाइप्स बघू WBCचे त्यावेळी आपण वन बाय वन डिस्कस करणार आहोत. सो नाव यू ट्राय टू अंडरस्टँड टाइप्स ऑफ WBC. ओके, म्हणजे व्हाईट ब्लड सेल बद्दल मी काय बोललो, व्हाईट ब्लड सेल विच इज नोन एज द WBC और इट इज ऑल्सो नोन एज द ल्यूकोसाइट्स. इट इज कलरलेस बिकॉज ऑफ डिवॉइड ऑफ हिमोग्लोबिन प्रोटीन अँड इट कॉन्ट्रीब्यूट टू इम्युनिटी अँड डिफेन्स मेकॅनिझम. म्हणून मी बोललो की हे कॉन्ट्रीब्यूट कुठे करतात, इम्युन सिस्टम मध्ये आपल्या कॉन्ट्रीब्यूट करतात आणि यांचं काम काय असतं, डिफेन्स करण्याचं काम असतं. So now you try to understand these WBCs are the various types of WBCs which are present. How many types of WBCs which are present? There are 5 different types of WBCs which are present on the based on presence of granules or absence of granules. म्हणजेच काय, या WBC व्हाईट पेशींचं, या पांढऱ्या पेशींचं हे 5 प्रकार पडले. ते कोणत्या बेसिसवरती पडले, त्यांच्या ब्लड सेलच्या, जी काही व्हाईट ब्लड सेल आहे, जी काही WBC सेल आहे, त्यांच्यामध्ये ग्रॅन्युल्स प्रेझेंट असतील त्याच्यावरती त्याचे प्रकार पडलेत, आणि त्यांच्यामध्ये जर ग्रॅन्युल्स प्रेझेंट नसतील त्याच्यावरती त्यांचे प्रकार पडलेत. म्हणजे कोणते, इफ द ग्रॅन्युल्स प्रेझेंट इन द WBC सेल इट इज नोन एज द ग्रॅन्युलोसाइट्स, and if the granules which is not present in the WBC cell it is known as the agranulocytes. Okay, actually the major कुठले आहेत, granulocytes and agranulocytes. Okay, so try to understand granulocytes means what, with the presence, the WBCs inside the white blood cell, inside the cytoplasm of that white blood cell, the granules which are present, those cells which is known as the granulocytes, and inside the WBC cells or inside the cytoplasm of the WBC cell, there are granules are absent, those cells which is known as the agranulocytes. So got it? So there are 5 different types of WBCs based on presence or absence of the granules. So first we will discuss about the granulocytes. So they are leukocytes. Yes, obviously ते काय आहेत, ल्युकोसाइट्सच आहेत. म्हणजे WBC काय बोलतो आपण, WBC ला ल्युकोसाइट्स बोलतो, पण हे सुद्धा ग्रॅन्युलोसाइट्स आर ऑल्सो ल्युकोसाइट्स and granules are present in their cytoplasm. So granulocytes मध्ये आपण काय बोलतो, so granules which are present in their cytoplasm and it includes, आणि ह्या ग्रॅन्युलोसाइट्स मध्ये कोणकोणत्या सेल्स येतात, WBC चे जे प्रकार आहेत त्या ग्रॅन्युलोसाइट्स मध्ये कोणकोणत्या सेल्स येतात, eosinophil, basophil and neutrophil. So there are 3 cells comes under that granulocytes. Got it? So first we will discuss about the eosinophil. आपण पहिल्यांदा कशाबद्दल बोलूया, eosinophil बद्दल. Okay, so it is present in immune system. ह्या कुठे प्रेझेंट असतात, obviously it is present in immune system because white blood cells or WBC cells which are present or it plays a vital role inside the immune system and it acts as a defense mechanism. Got it? So that's why this eosinophil it is present in immune system. It controls the allergy and asthma. So you know about the asthma and allergy. म्हणजे eosinophilचं काम काय असतं, ॲलर्जिक काही कंडिशन्स असतील किंवा अस्थमा जर असेल तर त्या अस्थमाला आणि ॲलर्जिक कंडिशनला कंट्रोल करण्याचं काम कोण करतं, eosinophils करतात. So the 2 to 3 point eosinophil cells which are present or which is occupied throughout that whole WBCs. म्हणजेच काय, 2 ते 3% eosinophils कुठे प्रेझेंट असतात, WBC चा जो काही काउंट असेल त्याच्यामध्ये 2 ते 3% किंवा 2 ते 3% ह्या eosinophil cells असतात. So 2 to 3% out of whole WBCs eosinophils which are present. So it is present in high concentration in gastrointestinal tract. कुठे असतात, डायजेस्टिव्ह सिस्टमच्या ट्रॅक्ट मध्ये. म्हणजे डायजेस्टिव्ह सिस्टमचे कुठले कुठले ऑर्गन बघितले होते, माउथ, एक्सटर्नल ऑर्गन सोडून द्या, माउथ वगैरे, बट इनसाइड द इसोफेगस, स्टमक,
Okay, so inside this eosinophil cells which is present in high concentration, म्हणजे जास्त प्रमाणात कुठे आढळतात? In gastrointestinal tract. Gastrointestinal tract, it is a part of our immune system. हा सुद्धा गॅस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रॅक्ट किंवा डायजेस्टिव्ह ट्रॅक्ट हा सुद्धा आपल्या इम्युन सिस्टमचा पार्ट आहे. म्हणून मी पहिला प्रत्येक वेळी तुम्हाला सांगत असतो, ईच इन एव्हरी सिस्टम विच इज इंटरनली कनेक्टेड विथ ईच अदर. प्रत्येक सिस्टम ही एकमेकांशी कनेक्टेड आहे. ओके, इथेपर्यंत समजलं इओसिनोफिल्स. सो ओके, नाउ वी विल ट्राय टू अंडरस्टँड अबाउट द बॅसोफिल्स. इट इज रेंजिंग फ्रॉम 0.5 to 1% ऑफ WBC. इओसिनोफिल किती टक्के होत्या? टोटल WBCच्या 2 ते 3% इओसिनोफिल्स प्रेझेंट असतात आणि 0.5 to 1% ह्या बॅसोफिल्स प्रेझेंट असतात. सो इट हॅज लार्ज ग्रॅन्युअल्स. बॅसोफिल्स जवळ काय असतात? इट हॅज लार्ज म्हणजे मोठे मोठे ग्रॅन्युअल्स असतात. अँड इट हेल्प इन माउंटिंग अँड अ नॉन स्पेसिफिक इम्युन रिस्पॉन्स टू पॅथोजन्स. म्हणजे काय? ह्या जे मोठमोठे ग्रॅन्युअल्स आहेत त्यांच्या मदतीने ते काय करत असतात? हे नॉन स्पेसिफिक इम्युन रिस्पॉन्स ना आयडेंटिफाय करत असतात. म्हणजेच काय? एखादा फॉरेन पार्टिकल आपल्या बॉडीमध्ये किंवा आपल्या ब्लड स्कीनमध्ये एंटर झाल्यानंतर त्यांना डिटेक्ट करायचं काम कोण करतं? ह्या काय करतात? ह्या ग्रॅन्युलोसाइट्सच्या मदतीनं ते हेल्प नॉन स्पेसिफिक माउंटिंग करतात त्याचं किंवा नॉन स्पेसिफिक इम्युन रिस्पॉन्स त्यांच्या अगेन्स्ट ते देतात. सो दे सिक्रीट सेरोटोनिन, हिस्टॅमाइन अँड हिपॅरिन. काय ते सिक्रीट करण्याचं काम करतात? ते सिक्रीट करण्याचं काम करतात 3 आहेत. कुठले कुठले? सेरोटोनिन, हिपॅरिन अँड हिस्टॅमाइन. ओके, व्हॉट आर द रोल ऑफ दॅट सेरोटोनिन? सेरोटोनिनचा रोल काय असणार आपल्या बॉडीमध्ये? मी थोडक्यात का बोललो? सो these all chemicals which is responsible, or these all cells, they takes part inside the immune system. Okay, so first we will discuss about the serotonin. Serotonin सिक्रेट करण्याचं काम म्हणजे कोण? बॅसोफिल्स काय सिक्रेट करतात? सो बॅसोफिल्स सिक्रेट काय करतात? सेरोटोनिन करतात, हिस्टामाइन करतात आणि हिपॅरिन करतात. सो सेरोटोनिनचं काय काम आहे? इट इज अ इम्पॉर्टंट केमिकल इन ह्युमन बॉडी. हे एक इम्पॉर्टंट केमिकल आहे ह्युमन बॉडीमधलं. आणि इट रेग्युलेट. हे काय रेग्युलेट करतं? इट रेग्युलेट ॲक्च्युअली दिस सेरोटोनिन इट इज अ न्यूरोट्रान्समीटर. हा काय आहे? न्यूरोट्रान्समीटर आहे. न्यूरोट्रान्समीटर काय असतो? ज्यावेळी आपण नर्वस सिस्टमचा ओव्हरव्ह्यू बघू त्यावेळी तुम्हाला त्या गोष्टी समजून जातील. सो सेरोटोनिन काय कंट्रोल करतं? तर मूड असेल, सोशल बिहेवियर असेल, सेक्शुअल बिहेवियर असेल, ओके, स्लीप असेल, मेमरी असेल आपली, म्हणजेच काय थोडक्यात झोप, आपली आठवण्याची क्षमता ज्याला आपण मेमरी बोलतो, सेक्शुअल बिहेवियर असेल, किंवा दुसरी गोष्ट म्हणजे कुठली बोललो मी? की मूड, कोणताही मूड म्हणजे नर्वस, हॅपीनेस, दिस ऑल हे रेग्युलेट करण्याचं कोण काम करतं? हा सेरोटोनिन केमिकल. हे सेरोटोनिन केमिकल रेग्युलेट सर्व करण्याचं काम करत असतं. त्यामुळे सेरोटोनिन इम्पॉर्टंट आहे की नाही आहे? त्यानंतर हिस्टामाइन. हिस्टामाइनचं काय काम असतं? सो हिस्टामाइन इट इज इन्व्हॉल्व्ड इन लोकल रिस्पॉन्स. लोकल रिस्पॉन्समध्ये इन्व्हॉल्व्ड असतो. म्हणजेच काय असतं? लोकल रिस्पॉन्स आपण बघितलं गेलं, आपल्याला इन्फ्लामेशन झालं. काय झालं? इन्फ्लामेशन म्हणजेच काय? एखाद्या इनसाइड द बॉडी आपल्याला एखाद्या पार्टमध्ये, थोडक्यात आपण माउथ अल्सर्स असतील, त्यानंतर आपण कोलोन अल्सर म्हणजेच काय? आतड्याचे अल्सर्स असतात. त्यानंतर आपण ब्रॉन्को कन्स्ट्रिक्शन असेल अस्थमा कंडिशनमध्ये. ब्रॉन्को कन्स्ट्रिक्शन म्हणजेच काय? ब्रॉन्को कन्स्ट्रिक्शन म्हणजे आपल्याला ज्यावेळी हे जे लंग्सचे आपण बोललो होतो, लंग्सचे काय होतात? म्हणजे आतमध्ये कफ झाला, ह्या सगळ्या जाणवतात ना गोष्टी आपल्याला. छाती म्हणजे थोडक्यात लंग्समध्ये कफ झाला आहे, व्हिजिंग होत आहे, ह्या सगळ्या गोष्टी जाणवतात. म्हणजे हा लोकल इम्युन रिस्पॉन्स देण्याचं काम करतो. म्हणजे एखाद्या पार्टला, एखाद्या बॉडीच्या एखाद्या पार्टला जर इन्फ्लामेशन झालं तर ते इन्फ्लामेशन झालेलं हे कोण? म्हणजे इन्फ्लामेशन झालंय हे असं सांगण्याचं आपल्या बॉडीला कोण काम करतं? तर हिस्टॅमाइन केमिकल करतात. त्यानंतर हिपॅरिनचं काय काम? सो हिपॅरिन विच इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. इट इज अन अँटीकोॲग्युलंट. हा कसा केमिकल आहे? अँटीकोॲग्युलंट आहे. अँटीकोॲग्युलंट म्हणजे हिपॅरिनचं काय काम असेल तर ब्लडमध्ये हिपॅरिन असल्यामुळे काय होतं? तर ब्लडचे क्लॉट होत नाहीत. तुम्हाला माहिती आहे की आपण जर नॉर्मल ब्लड आपण बाहेर घेतलं किंवा तुम्ही एखाद्या मटन मार्केटला जर व्हिजिट केला तर तुम्हाला समजतं की जे खाली ब्लड पडलेलं असतं ते कसं होतं? घट्ट बनतं. म्हणजे काय म्हणतात? त्याचे क्लॉट्स बनतात. मग ते क्लॉट्स बनू नयेत हे आपल्या बॉडीच्या आतमध्ये सुद्धा क्लॉट्स बनू शकतात की नाही बनू शकतात? ऑब्विसली हे आपल्या बॉडीच्या आत सुद्धा क्लॉट्स बनू शकतात. पण ते का बनत नाहीत? बिकॉज ऑफ दॅट हिपॅरिन प्रोटीन. आणि हे हिपॅरिन नावाचं प्रोटीन
प्रोटीन आपल्या बॉडीमध्ये बॅसोफिल सेल्स सिक्रेट करत असतात, कंटिन्युअसली सिक्रेट करत असतात. त्यामुळे आपलं ब्लड काय होत नाही, घट्ट होत नाही किंवा कोॲग्युलंट होत नाही. सो इट इज अ अँटी कोॲग्युलंट. आणि याचा महत्त्वाचा रोल जो आहे तो आहे थोडक्यात हार्ट डिसीज जे असतात, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, ह्या कंडिशन्समध्ये हेल्परेन्सचा खूप इम्पॉर्टंट होतो. ओके, इथेपर्यंत समजलं बॅसोफिल म्हणजे काय. सो बॅसोफिल इट इज रेंजिंग फ्रॉम 0.5 to 1% ऑफ द WBC or whole WBC. It has large granules to help in mounting of non-specific immune response to pathogen. And most important thing, they secrete serotonin, histamine, and heparin. These three proteins which is very important for our body. Got it? So third टाइप बघणार आहोत ग्रॅन्युलोसाइटचा, तो कोणता, न्यूट्रोफिल्स. ह्या न्यूट्रोफिल्सचं काम काय असतं. सो दिस न्यूट्रोफिल्स प्रेझेंट इन पस. पस जो असतो ना आपल्या बॉडीमध्ये, त्या पसमध्ये कुठल्या, पस म्हणजे काय थोडक्यात ब्लडचा पार्ट आहे. ब्लडमध्ये जर तुम्ही बघितलं येलोविश पार्ट असतो, त्याला आपण थोडक्यात पस बोलतो. सो दिस न्यूट्रोफिल्स विच इज प्रेझेंट इन pus and 60 to 65% of the all WBC. So these neutrophils which is occupied inside the whole WBC 60 to 65%. म्हणजे आउट ऑफ WBC ज्या काय बॉडीमध्ये WBC प्रेझेंट आहे त्याच्यापैकी 60 ते 65% ह्या न्यूट्रोफिल्स आपल्या बॉडीमध्ये प्रेझेंट असतात. सो इट हॅज फाईन ग्रॅन्युल्स. यांच्याकडे कसे ग्रॅन्युल्स असतात, फाईन ग्रॅन्युल्स असतात. अँड या फाईन ग्रॅन्युल्समुळे काय होतं, तर या फाईन ग्रॅन्युल्सच्या मदतीनं ह्या न्यूट्रोफिल्स काय करत असतात, डिस्ट्रक्शन ऑफ बॅक्टेरिया. सो विथ द हेल्प ऑफ दॅट फाईन ग्रॅन्युल इट हेल्प्स इन डिस्ट्रक्शन ऑफ बॅक्टेरिया विथ लायसोझोम. लायसोझोम आपण बघितलं होतं. लायसोझोम काय बघितलं होतं, लायसोझोम इट इज अन ऑर्गनली, इट इज अन सेल ऑर्गनली. इट कंटेन्स हायड्रोलायटिक एन्झाईम्स. लायसोझोमकडे काय असतात, हायड्रोलायटिक एन्झाईम्स असतात. आणि ह्या हायड्रोलायटिक एन्झाईम्समुळे काय होतं, होलसेल आपली काय होत असते, आपण बघितलं होतं, होलसेल आपण डायजेस्ट करू शकतो. सो जो काही बाहेरून येणारा बॅक्टेरिया आहे, जो काही बाहेरून येणारे व्हायरस असतील आपल्या बॉडीमध्ये, सो वॉट एव्हर द फॉरेन पार्टिकल्स विच इज इंटर्स इनसाइड आवर बॉडी, they will destruct or they will engulfed by the neutrophil cells. Why? Because of neutrophil cells? Because neutrophil cells has fine granules and it helps in destruction of bacteria and viruses with the help of lysosome, and it acts as an oxidant. हे कसे ऍक्ट करतात, ऑक्सिडंट सारखे ऍक्ट करतात. सो इट इज फर्स्ट सेल ऑफ इम्युन सिस्टम. न्यूट्रोफिल्स हे काय आहे, इट इज अ फर्स्ट सेल ऑफ इम्युन सिस्टम. व्हाय इट इज अ फर्स्ट सेल ऑफ इम्युन सिस्टम, बिकॉज ज्यावेळी आपल्या बॉडीमध्ये फॉरेन पार्टिकल्स एंटर करतील त्यावेळी पहिला जो रिस्पॉन्स असेल इम्युन सिस्टमकडून जाणारा पहिला रिस्पॉन्स किंवा इम्युन सिस्टमकडून जे पहिला काम करतो, आपण ज्याला बोलतो चौकीदार. ओके, जो दारात उभा असेल त्यालाच पहिला डिफेन्स करावा लागेल ना. म्हणजे एखादी बिल्डिंग आहे, एखाद्या बिल्डिंगचा वॉचमन असेल, तर त्या एखाद्या बिल्डिंगचा वॉचमन जे काही बाहेरून येणारे फॉरेन पार्टिकल जे आरेरावी करणार आहे ते त्यांना कोणाला फेस करावं लागतं, पहिला वॉचमनला फेस करावं लागतं. म्हणजेच काय, इट इज द फर्स्ट पर्सन ऑफ दॅट पर्टिक्युलर organization. Got it? So like that, this neutrophils which is it is a first cell of the immune system. Immune system मधली first cell कोणती आहे, न्यूट्रोफिल्स आहे. आणि हे काय काम करते, जर बाहेरून येणारा जो काही बॅक्टेरिया आहे किंवा त्याच्या अगेन्स्ट पहिला रिस्पॉन्स जो देणारी सेल आहे ती न्यूट्रोफिल सेल आहे. सो द लाईफ स्पॅन ऑफ दॅट न्यूट्रोफिल सेल इट इज 8 hours. 8 तासांच्या वरती ही जगू शकत नाही. म्हणजे आपल्या बॉडीमध्ये ह्या ज्या न्यूट्रोफिल्स असतात त्या 8 तासाच्या वरती आपल्या बॉडीमध्ये जगू शकत नाही. मग त्या एव्हरी डे ह्या आपल्या बॉडीमध्ये रोज अशा प्रोड्यूस होत असतात, पण 8 तासाच्या वरती ह्या जगू शकत नाही. आणि कुठे प्रोड्यूस होतात, इट प्रोड्यूस इन बोन मॅरो. प्रोड्यूस होतात, इट इज प्रोड्यूस इन बोन मॅरो. आय होप तुम्हाला इथेपर्यंत समजलेलं आहे. ओके, सो नाऊ यू ट्राय टू अंडरस्टँड. मी ह्या सर्वांचा सारांश सुद्धा मराठीत देतो, त्यानंतर तुम्हाला इंग्लिशमध्ये सांगून मी इथे थांबतो. तर आपण काय बघितलं, आज आपण बघितलं ब्लड. ब्लडमध्ये कोणकोणते कंपोनंट्स आहेत ते बघितलं. ब्लडची डेफिनेशन कशी होती, ब्लड हा एक फ्लुइड कनेक्टिव्ह टिश्यू आहे ज्यामध्ये जो प्लाझ्मा, ब्लड सेल आणि प्लेटलेट्स पासून बनलेला आहे. त्यानंतर ब्लडचं काय काम आहे, ब्लड हा काय करतो, संपूर्ण बॉडीला न्यूट्रिशन, हार्मोन्स आणि ऑक्सिजन प्रोव्हाइड करण्याचं काम कोण करतं, ब्लड करतं. ओके, 8% ब्लड हे आपल्या बॉडीमध्ये प्रेझेंट असतात. म्हणजे टोटल बॉडी वेटच्या आपल्या 8% ब्लड हे
प्रेझेंट असतं. आणि एखाद्या एक नॉर्मल अडल्टमध्ये जर बघितलं तर 5 ते 6 लिटर हे मानवामध्ये रक्त प्रेझेंट असतं, ब्लड प्रेझेंट असतं. त्यानंतर आपण बघितलं टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स. टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्समध्ये आपण काय बघितलं, पहिली सेल बघितली आरबीसी. आरबीसीला काय बोलतात, आरबीसीला आपण रेड ब्लड सेल किंवा इरिथ्रोसाइट्स सुद्धा बोलतो. आणि ह्या कशा असतात, बायकॉन्केव्ह असतात आणि यांच्याजवळ न्यूक्लियस नसतो. ह्या आरबीसी कडे एक आयर्न रिच हिमोग्लोबिन, आयर्न रिच प्रोटीन असतो, त्याला आपण बोलतो हिमोग्लोबिन. आणि त्या हिमोग्लोबिनच्या मदतीनं हे आरबीसीज काय करत असतात, ऑक्सिजनचं ट्रान्सपोर्टेशन थ्रू आउट बॉडी करत असतात. आणि ह्या आरबीसीज कुठे प्रोड्यूस होतात, ह्या बोन मॅरोमध्ये प्रोड्यूस होतात. त्यानंतर आपण बघितलं व्हाईट ब्लड सेल. व्हाईट ब्लड सेलमध्ये आपण काय बघितलं, व्हाईट ब्लड सेलमध्ये आपण बघितलं की व्हाईट ब्लड सेलला ल्युकोसाइट्स असं म्हणतात. आणि ह्या कशा असतात, कलरलेस असतात. म्हणजे हा व्हाईट कलरमध्ये असतात, कलरलेस असतात. कशामध्ये असतात, तर त्यांच्याकडे हिमोग्लोबिन नावाचं प्रोटीन नसतं, म्हणून ह्या कलरलेस असतात. आणि या कशामध्ये कॉन्ट्रीब्यूट करतात, इट कॉन्ट्रीब्यूट टू द इम्युनिटी अँड डिफेन्स मेकॅनिझम मध्ये कॉन्ट्रीब्यूट करायचं काम करतात. सो यामध्ये आपण व्हाईट ब्लड सेलचे प्रकार बघितले. कुठले कुठले, ऍक्च्युली व्हाईट ब्लड सेलचे हे 5 प्रकार पडतात. कशाच्या बेसिसवरती, त्यांच्या सेलच्या सायटोप्लाझममध्ये ग्रॅन्युल्स प्रेझेंट असतील तर त्याच्यावरती त्याचे प्रकार पडतील, आणि जर ग्रॅन्युल्स प्रेझेंट नसतील तर त्याच्यावरती त्याचे प्रकार पडतील. म्हणजेच ग्रॅन्युलोसाइट्स अँड अग्रॅन्युलोसाइट्स आपण बघितलं. तर आपण कुठलं पहिला बघतो, ग्रॅन्युलोसाइट्समध्ये. ग्रॅन्युलोसाइट्स हे कसे आहेत, ल्युकोसाइट्सच आहेत आणि त्यांच्यामध्ये काय आहे, ग्रॅन्युल्स प्रेझेंट आहेत, म्हणून त्यांना ग्रॅन्युलोसाइट्स बोलतात. ऍक्च्युली त्या ग्रॅन्युलोसाइट्समध्ये 3 प्रकारच्या सेल्स असतात. कुठल्या कुठल्या, इओसिनोफिल, बॅसोफिल आणि कुठल्या, न्यूट्रोफिल. तर इओसिनोफिल मध्ये आपण काय बघितलं, इओसिनोफिल मध्ये आपण बघितलं ह्या कुठे प्रेझेंट असतात, इट इज प्रेझेंट इन इम्युन सिस्टम अँड इट कंट्रोल. त्या काय करतात, ॲलर्जी आणि अस्थमा कंट्रोल करायचं काम कोण करतात, इओसिनोफिल्स करतात. आणि 2 ते 3% ह्या सेल्स टोटल डब्ल्यूबीसी पैकी 2 ते 3% सेल्स ह्या डब्ल्यूबीसी मध्ये प्रेझेंट असतात. कोणत्या, इओसिनोफिल. आणि ह्या महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ह्या इओसिनोफिल ह्या डायजेस्टिव्ह सिस्टम किंवा गॅस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रॅक्टमध्ये जास्त प्रमाणात आढळतात. सो बॅसोफिल मध्ये आपण काय बघितलं, बॅसोफिल मध्ये आपण बघितलं तो बॅसोफिल इट रेंजिंग फ्रॉम 0.5 to 1% ऑफ डब्ल्यूबीसी. म्हणजे 0.5 ते 1% टोटल डब्ल्यूबीसीच्या काउंटमध्ये ह्या बॅसोफिल्स प्रेझेंट असतात. आणि ह्याच्याकडे काय असतं, इट हॅज यांच्याकडे मोठे मोठे ग्रॅन्युल्स असतात. आणि त्या मोठ्या मोठ्या ग्रॅन्युल्सच्या मदतीने हे काय करतात, हे पॅथोजनचं माउंटिंग करण्याचं काम करत असतात. आणि महत्त्वाची गोष्ट, ह्या बॅसोफिल सेल 3 इम्पॉर्टंट केमिकल सिक्रेट करतात. त्या केमिकलचं नाव आहे सेरोटोनिन, हिस्टॅमाइन अँड हिपॅरिन. सेरोटोनिनचं काम असतं, जे काही इमोशन्स असतील, झोप असेल, सेक्शुअल बिहेवियर असेल, हे सगळं कंट्रोल करण्याचं काम सेरोटोनिन करतं, कारण तो न्यूरोट्रान्समीटर आहे. आणि हिस्टॅमाइनचं काय काम असतं, लोकल इम्युन रिस्पॉन्स हा आयडेंटिफाय किंवा रिकग्नाइज करण्याचं काम कोण करतं, हिस्टॅमाइन करतं. आणि हिपॅरिन काय करतं, इट इज अन अँटीवायोलेंट. हे ब्लड क्लॉट होण्यापासून वाचवण्याचं काम कोण करतं, हिपॅरिन करतं. न्यूट्रोफिल्समध्ये आपण काय बघितलं, इट इज प्रेझेंट हा फर्स्ट सेलमध्ये असतात. 60 ते 65% टोटल डब्ल्यूबीसी पैकी ह्या 60 ते 65% प्रमाणात आढळतात. हे फाईन ग्रॅन्युल्स असतात. आणि फाईन ग्रॅन्युल्स असल्यामुळे ह्या फाईन ग्रॅन्युल्सच्या मदतीनं काय करतात ते, किंवा फाईन ग्रॅन्युल्सच्या मदतीनं इट हेल्प्स इन डिस्ट्रक्शन ऑफ बॅक्टेरिया. बॅक्टेरिया डिस्ट्रक्ट किंवा डायजेस्ट किंवा इंगल्फ करण्याचं काम कोण करतात, लायसोझोमच्या मदतीने या न्यूट्रोफिल्स करतात. आणि याला आपण इट ॲक्ट्स ॲज, आणि ह्या कशा पद्धतीने ॲक्ट करतात, ऑक्सिडंटसारखे ॲक्ट करतात. आणि महत्त्वाची गोष्ट, ही पहिली सेल आहे किंवा ज्यावेळी फॉरेन पार्टिकल आपल्या बॉडीमध्ये एंटर करतात त्यावेळी इम्युन सिस्टमकडनं जो पहिला रिस्पॉन्स जात असेल तर तो न्यूट्रोफिल सेल पहिला रिस्पॉन्स देण्याचं काम करत असतात. आणि त्यानंतर महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ह्या न्यूट्रोफिलचं लाईफ स्पॅन हे 8 तासांचं असतं. आणि प्रत्येक दिवशी आपल्या ह्या बॉडीमध्ये प्रेझेंट थोडक्यात काय तयार होत असतात, कशामध्ये, तर बोन मॅरोमध्ये. समजलं इथेपर्यंत. सो ब्लड इज अ फ्लुइड कनेक्टिव्ह टिश्यू that consists of plasma, blood cells and platelets. It provides nutrition, hormones and oxygen throughout the body. It makes up to 8% of the body weight, and in the adult 5 to 6 liter of the blood which is present. The blood which is there are lots of types of bloods. First we discussed about the RBC. RBC means what? In RBC it is known as the red blood cell, or it is also known as the erythrocytes. So most important thing, the RBC have iron rich protein which is known as the hemoglobin protein, and with the help of that hemoglobin protein what happen, the oxygen which is transported throughout the body. Got it? So now we try to understand these RBCs which is produced inside the bone marrow, and
inside the bone marrow, and most important thing, that is it gives red color for that cell. White blood cells, in that white blood cells, it is known as the leukocytes, or it is also known as the WBCs. It is a colorless because of devoid of hemoglobin protein. It contributes to immunity and defense mechanism, and actually there are various types of blood cells, white blood cells, which are present on the basis of presence of granules or on the basis of absence of granules. So granulocytes and agranulocytes, these are the major types of that WBCs. So first we discussed about the granulocytes. They are leukocytes. Granules are present in the cytoplasm, and it includes eosinophil, basophil, and neutrophil. And most important thing, inside the eosinophil, the immune system, this eosinophil is present in immune system. It controls the allergy and asthma in 2 to 3% out of the whole WBCs which are present, and present in high concentration in gastrointestinal tract. In the basophil, it ranging from 0.5 to 1% of the total WBCs, and it has large granules, and with the help of that large granules, it mounting of non-specific immune response to pathogens. They secrete serotonin, heparin, and histamine proteins. In the third one, which is neutrophil, it is present in pus cell. 60 to 65% of the total WBCs neutrophils which are present. It has a fine granules, and it helps in destruction of bacteria and viruses with the help of lysosomes, and it acts as an oxidant also. It is the first cells of immune system to respond against bacteria and viruses, and the lifespan of that neutrophil, it is 8 hour, and it is produced every day in our body inside the bone marrow. I hope this video, which is very helpful to you guys. In the next video we will discuss about the agranulocytes and another types of blood cells. Thank you.